जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पूरा प्रभ अरदिया पूरा जका नाम नानक पूरा पाया। पूरे के गुना गाओ मुखी उचरै शास्त्र खट। हिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बदरो सुनै। ज्यों काल कृपा कराए अंध लखे बदरो सुनै। कृपा करा कबीर जय दर आवत जात हो। हट के नाही कोई सो दर कैसे छोड़िए। जो दर ऐसा हो तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा तेरा दर ऐसा ऐसा है। तेरा दर ऐसा है। तेरा दर ऐसा ऐसा है। तेरा दर ऐसा ऐसा है। तेरा दर ऐसा ऐसा तेरा दर ऐसा ऐसा है। तेरा दर ऐसा ऐसा है। तेरा दर ऐसा ऐसा है। ऐसा है। तेरा दर ऐसा ऐसा है। माने माने आनो तेरा दर ऐसा ऐसा। माने माने आनो तेरा दर ऐसा
के यो तुहारो द्वार बाहे गए की लाज अस गोविंद दास तुहार औगना दे परिया होया औगना दे परिया माया मोह भरम पै भूले सुतदा रास्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत त्रह मिलत यम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणागत। सब जग ढूंढ वेखिया सारा जग ढूंढ वेखिया मेरे गुर जैसा नहीं कोई। जग ढूंढ वेखिया मेरे गुर जैसा नहीं कोई। जग ढूंढ वेखिया मेरे गुर जैसा ना कोई। जग ढूंढ वेखिया गुर जैसा ना कोई। सारा जग ढूंढ वेखिया मेरे गुर जैसा ना सब जग ढूंढ वेखिया मेरे
सच्चे पातशाह जी दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आओ जी जी जितनी माई भाई दूर नेड़े तो चल करके खुद ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, प्रतिपाले नित सार संभाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट बराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न भरिया। करोड़ां ही ब्रह्मंडा दे मालक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह दी महान बख्शिश रहमत है, जिथे सेवक परिवार नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने अथाह ही खुशियां दा सुभाग भरिया समा बख्शिश कीता है। उत्थे परिवार ने रल मिल के धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र चरणा कमलों का ओट आसरा लैंदियां होया सच्चे पातशाह की पावन गुरबाणी के प्रवाह चले। उपरंत कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी है, आप तरह सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यों। सो सतगुरु महाराज की पावन गुरबाणी के कीर्तन, जिस कीर्तन नूं इस कलयुग के खला कलेह के युग के अंदर श्रेष्ठ जानिया जाता है, जिन्हों साध संगत सुन के गा के मारे कहते आप तरह सगले कुल तारे, रब की उस्तत करने वाला परमेश्वर का जस करने वाला आप ते तरदा है और बेअंत जीवां नूं तार दिंदा है। सतगुरु महाराज की पावन गुरबाणी अगाध बोध है। अनेकां ही प्रवचन सतगुरु महाराज ने साडे जीवन की प्रथाए गुरु जी ने बाणी विच उचारण कीते हन। बाणी साडा गुरु है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़। सतगुरु महाराज की पावन गुरबाणी निरंकार का स्वरूप है। साध संगत बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। सेवक दे हिरदे विच भावना होनी चाहिए है सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज परतख ने साक्षात ने। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु जी रब्बी गुरबाणी का रूप ने ते महाराज की पावन गुरबाणी साडे हिरदियां अंदर लो करदी है, प्रकाश करदी है, चानण करदी है। ज्यों-ज्यों असीं बाणी नूं समझांगे, बाणी दे नेड़े होवांगे, यतन करांगे गुरबाणी की विचार नूं समझण दा, ते साध संगत सतगुरु महाराज की पावन गुरबाणी साडी खोटी मत नूं दूर कर दिंदी है, ज्ञान रूपी प्रकाश बख्शिश करदी है। इस करके महाराज जी गुरबाणी अंदर सानू सेध देंदे ने, गुर की मत तू ले आने भगत बिना डूबे सियाने। मारे कहंदे हे अनजान जीव, तू अपनी मत नू छड्ड के सतगुरु महाराज की पावन गुरबाणी नू सुन, गुरु जी की सिक्ख्या नू लै, गुरु जी की मत नू ग्रहण कर। ते साध संगत गुरु जी की मत की है? गुरमत। जिहड़ा गुरमत दा धारनी हो जाता है, गुरु की मत नूं लै लैंदा है, ते महाराज कहंदे सिੱਖੀ सिक्ख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार। सतगुरु महाराज की जिहड़ी मत है, गुरु जी का जिहड़ा उपदेश है, बड़ा उच्चा ते सुच्चा है। एक एक प्रवचन साडे जीवन की प्रथाए महाराज ने उच्चारण कीते। महाराज कहंदे नाम जपो अब कल्लू आयो, और एक नाम बोवो बोवो अनरुत नाही नाही मत भरम कुलो। मारे कहते किते भुल ना जाओ भी होर रुत आवेगी तो उहदे विच बह के परमेश्वर का नाम सुनांगे, नाम जपांगे। मारे कहते आई समा है जिहड़ा मनुखा जमन तैनूं मिलिया होया है, जिस प्रयोजन वास्ते संसार विच तूं आया होया है। किन्ने प्यारे वचन धन गुरु अमरदास महाराज की गुरबाणी रामकली के अंदर सतगुरु जी अपनी रसना तो उच्चारण करते हैं। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी।
ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ, ਜਿनको ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋਹਾ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। गावो सच्ची बाणी आवो सिख सत गुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी आवो सिख सत गुरु के प्यारे, सच्ची बाणी आवो सिख सत गुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी आवो सिख सत गुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी आवो सिख सतगुर के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी आवो सिख सतगुर के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी आवो सिख सतगुर के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी आवो सिख सतगुरु 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 के प्यारिओ, सिख सतगुरु के प्यारिओ, सिख सतगुरु के, सिख सतगुरु के प्यारे, 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 सतगुरु के प्यारे, सिख सतगुरु के प्यारे, सिख सतगुरु के प्यारे, सिख सतगुरु के प्यारे, 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 गावो सच्ची बाणी आवो सतगुरु के, गावो सच्ची बाणी आवो सतगुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी आवो सिख 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 सतगुरु के प्यारे। मारे कहंदे गावो, क्यों गावो? क्योंकि मारे कहंदे सतगुरु महाराज दी बाणी सच्ची है जी। और सारा संसार झूठा है, सतगुरु महाराज दी बाणी सच्ची है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। मारे कहते कूड़ माड़ी, कूड़ मंडप, कूड़ बैसन हार। मारे कहते सारा संसार ही झूठा है। सतगुरु महाराज की बाणी सच्ची है, परमेश्वर का नाम सच्चा है। आद सच जुगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच, सदा ही रहने वाला है। जिन्हां ने ऐसे सच्चे नाम की कमाई की, नाम नाल जुड़ना कीता, अमृत वेले जागना कीता, चौंकड़ा मार के साध संगत साधना में जुड़े अभ्यास कीता। मारे कहते फिर वो वाहिगुरु अकाल पुरख निरंकार दे विच एकमिक हो गए। उन्हां विच भेद नहीं रह गया। हर का सेवक हर ही सी, जेहा भेद न जानो मानस देहा।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਮਾਣ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭਾਉ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਬੜ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂਖ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਹ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁਟਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਨੀ ਬੁੱਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੀ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਖਿੱਠਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੂ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਬੰਦੀ ਸਲਜ ਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਤਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 4 ਗੁਰ, 15 ਭਗਤ ਤੇ 11 ਭੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਲਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਲਾ, ਕੀਮਤ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਲਾ, ਕੀਮਤ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਲਾ, ਕੀਮਤ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਲਾ, ਕੀਮਤ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਲਾ,
नाम अमोल कीम न कोई जान दो जिन्हां भाग मथाहे से नानक हर रंग माण दो। महाराज कहते जिन्हां दे मथे दे भाग चंगे ने नाम वाला रंग भी उहियो माणदे ने। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। दूजा मान ही नहीं सकदा, दूजा जप ही नहीं सकदा। जिहदे भाग चंगे ने संगत विच असल विच आउंदा ही ਉਹ है। सत संगत नाम निधान है जितों हर पाया गुर प्रसादी घट चानना अनेर। इत्थे आके मन रूपी अज्ञानता रूपी जिहड़ा हनेरा मन ते छाया होया है, हर समय असीं भरमां च पै गए आ, भुलेखिਆਂ विच पै गए आ, इत्थे आके दूर हुंदा है। क्यों हुंदा है? क्योंकि सतगुरु महाराज दी बाणी साडे हिरदे विच ज्ञान दी लो, ज्ञान दा चानण करदी है। जदों दीवा जगदा है हनेरा अपने आप दूर हो जाता है। रहो विचार श्री आनंदपुर साहिब की धरती, बाजां वाले सतगुरु सरबन स्थानी चोजी प्रीतम नीले दा शाह सवार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते जोत जगाउंदे ने। की काबल कंधार, की लाहौर, की पिशावर, बड़ी दूरों दूरों आके संगतां ने महाराज जी का दीदार करना। साध संगत नौजवानों ने गुरु जी नूं अपनियां जवानियां भेटा करनियां। कारीगरां ने आके महाराज नूं सोहणे सोहणे शास्त्र भेट करने। सच्चे पातशाह महाराज दीयां बड़ियां खुशियां प्राप्त करनियां। कई कई दिन संगतां ने रह के सतगुरु महाराज दे दरबार दी सेवा करनी, लंगरां में सेवा करनी। बड़े चाह दे नाल गुरु के दरबार विच हाजरियां भर के साध संगत दशमेश पिता हजूर गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे दीदार करने। गुरु जी दा दीदार ऐसा जिहड़ा भी महाराज दा दीदार करदा है साध संगत गुरु जी दे दरबार दी शोभा, महाराज दे दर घर दी शोभा लखी नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती। हर कोई कह उठदा है तेरे दरबार दी शोभा हर दम गाई जा। तेरे दरबार दी शोभा हर दम गाई जा। हर दी शोभा हर दम गाई जा। तेरे दरबार दी शोभा हर दम गाई जावा। तेरे दरबार दी शोभा हर दम गाई जावा। तेरे दरबार दी शोभा हर दम गाई जावा। जो भी कुछ मिल जे मैनू झोली विच पाई जावा। जो भी कुछ मिल जे मैनू साध संगत जेड़ा भी तकदा है कि औरंगजेब बादशाह दा साध संगत तख्त ते की सतगुरु गुरु चोजी प्रीतम बाजां वाले महाराज दा तख्त दरबार
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੋਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 12-12 ਸਾਲ ਜਲਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਢੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਮੰਝ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਇਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪੈ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਏ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਹੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਵੇਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਜਗ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ ਗਈ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਜੋਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੋਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੀਤਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜੀ। ਕੀ?
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜਿਆ ਚਲਿਆ। ਸਿਰ ਨਿਵਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਧਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਆਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਵਾਈ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਬੰਧੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਮ ਲਈ, ਦਵਾਤ ਲਈ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਪੱਤਰਕਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਵਾਹ ਪੜੇ ਜਾਣ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਾ ਕੇ ਚਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਦੀ ਜੰਜ ਚੜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਈ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਅੰਤਿਨ ਮੇਲ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜੀ ਸੱਜਣ ਘਰ ਆਏ, ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜੀ ਸੱਜਣ ਘਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ।
अदा होण लगी है। साध संगत पहली लाम पढ़ी गई, दूजी लाम पढ़ी गई, तीजी लाम जदों पढ़ हो रही सी रह गई एक लाम, सिख खड़ा हो गया, जाके पत्रकार भाई जोगी ने दे दी। भाई जोगा खुश होया, गुरु का सिख आया, कोई सुनेहा लेके आया। पत्रकार फड़ के मथे नूं लाई, उसे वक्त खोल के पढ़ी, की लिखिया होया सी, भाई जोगिया बैठा है ते खलो जा, खड़ा होया है, चाले श्री आनंदपुर साहिब नूं पा दे, सतगुरु महाराज तेनू याद करदे ने आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। बड़ा औखा परचा सी। सेवा करदियां करदियां जी, सिमरन करदियां करदियां बड़े औखे परचे पै जांदे ने, पर पैंदे उन्हां ते ने ਜਿਹੜੇ गुरु घर विच पढ़दे ने, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਲੋ ਗਿਆ, पल्ला छड़ दिता है। सारे रिश्तेदार साहब संबंधी हैरान हो गए, सिख ने की कह दिता भाई जोगे नूं। पुछदे ने भाई जोगिया की गल हो गई? कहने लग्या मेरे सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने याद किया मैनू, जिन्हां दे चरणां विच रह के सेवा करके आनंद प्राप्त किया है। इस अवस्था का बांधी बनिया। भाई जोगिया इंज ना कर, एक लाम रह गई नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है, बैठा खलोजा खलोजा दे चाले पा दे श्री आनंदपुर साहिब नूं। साध संगत उसे समय पल्ला छड़ के विआह वाला भाई जोगा साध संगत घर दे रिश्तेदार साथ संबंधी कहन लगे भाई जोगिया जी अज इंज करेगा तेरे नालों साडा साख टुट जाना है, तेरे नालों सारे रुस जाणगे। पर भाई जोगा एक गल जांदा जांदा कह गया, की सी? मेरा रुसे ना कलगिया वाला, रुसे ना कलगिया वाला, जग भावे सारा रुस, मेरा रुसे ना कलगिया वाला, जग भावे सारा रुस। सारा
ਮਹਿੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਰੁੱਸਦਾ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰੁੱਸਣ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁੱਸ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਚਲਿਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਜੋਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ ਉਤਰ ਗਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਅੰਨ ਬੋਲਤ ਬਿਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪਛਾਨਤ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਣਾਉਨੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਨਾ ਜਣਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖਰੇ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਨਾ ਮਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ, ਨਾ ਮਨਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਇਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੀ, ਗਾਉਣ ਦੀ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਤੱਕਦਾ? ਚੁਬਾਰਾ ਏ। ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਜਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਐ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਮੁਜਰਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਆਦਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ, ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਉਸ ਮੁਜਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇੜੇ, 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਠੱਗ ਚੋਰ, ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਪਾਲਦਾ? ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੂਈਏ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਠੱਗ ਚੋਰ ਯਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦਾ। ਮੁੜ ਪਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ,
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਾਣ ਗਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪੈਰਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿਆ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਦੇ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਕਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇ ਤਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਅਗਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ? ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਆ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ? ਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਵਿੱਚ, ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਕਵੀ ਸੂਰਾ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਯੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਯੋਧਾ, ਮਾਹੀ ਧਿਆਨੀਆਂ ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰਾ USA, ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰਾ USA,